Good evening, students. Can you hear me? Do you have any doubt in last chapter, letter writing? Any doubt? Students, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Do you have any doubt in letter writing? Ma'am, கொஞ்சம் ஸ்லோவா கேக்குதுங்க மேம் வாய்ஸ். என்னோட voice-ஆ? Okay. Yes, ma'am. Is it audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Wait, let me check. கையில தான் இருக்கு. அந்த சிஸ்டம்ல கீழ இருக்கிற அந்த ஆடியோ மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போதும்ல, வேற ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா? Students, can you answer? Ma'am, ஸ்லோவா கேக்குதுங்க மேம். ரொம்ப ஸ்லோவா கேக்குதுங்களா? Yes, ma'am. மேம், this is நான் எப்பவுமே இதுல தான் இப்படி தான் எடுத்திருக்கேன். இத்தனை நாள் கரெக்டா தானே கேட்டுச்சு. இந்த கீழ வந்து ஸ்பீக்கருக்கு கீழ அந்த வால்யூம் மட்டும் 100ல இருக்கு. வேற ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா எங்கயாவது? மேம் கரெக்டா தாங்க மேம் இருக்கு வாய்ஸ். வாய்ஸ் ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். Okay. Okay. Do you have any doubt in letter writing chapter? Have No, you ma'am. completed that 7 letters? யாரெல்லாம் complete பண்ணல? Put your own interest and complete. If you didn't practice, it is waste of time to sit and listen in this class. Okay. So if you want to score mark, you have to put hard work. 7 na 7க்கு வரது இல்ல. 7 10 7 அப்படி வரீங்க. இதுக்கே எனக்கு டைம் போயிடும். Okay. So next topic is email, formal mails. Wait, we will wait for 1 minute. Okay. So next topic is writing formal mails. So can anyone answer what is mail? Yes. Yes, what is a mail? எல்லாரும் இருக்கீங்களா? Ma'am, method of communication. Yes, method of communication which you do through electronic device that we call it as email. Okay. So in those days we will write letter and we will post. Whereas nowadays we are sticking on with electronic mails, which because of this electronic mails, time is getting saved. Okay. So the same thing to communicate, to exchange information, we are using this mail. Okay. Okay. We are using this mail. So it is a common and preferable method of informal and formal communication. Okay. So write the heading as formal mails. Under that you write an email or electronic mail. An email or an electronic mail is a system which enables an email or electronic mail is a system which enables. So கொஞ்சம் டைமுக்கு தயவு செய்து வாங்க. நீங்க பாட்டுக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொருத்தருக்காக உட்கார்ந்துருக்க முடியுமா? I'm sitting from 6:30. 7 na 7க்கு வரது இல்ல. 7க்கு கிளாஸ்னா லைக் 6:45ல இருந்து சிஸ்டம் ஆன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. Okay, so write heading as formal mail. Under that you write an email or electronic mail is a system which enables us to convey our ideas,
or sharing our experience with others. It is one of the fastest way to communicate. Whereas in those days, we used to write letters. After that, we will post. And the letter போய் சேரதுக்கு ஒரு 1 month 2 months ஆயிடும் ரொம்ப அவுட்டர்ல இருக்கிற ஏரியாக்கு. Whereas now, because of this electronic thing, within a second you can convey the message. So that is why this electronic mail is the fastest way of communication. Okay. So it is most common and preferable method of informal and formal communication in this modern world. So nowadays you can't tell that I don't know to send a mail அப்படின்றது யாருமே சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்க 12th முடிச்சு வந்திருக்கீங்கனாலும் 12th standardலயே இப்போ nowadays we homework அது எல்லாமே we are conveying our homework through mail. கரெக்ட்டா மெயில்ல கரெக்ஷன் ஆகுது, மெயில்லே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. So everything is very fast now. Okay. An email can be as an inter-office or internal written communication tool. So it can be inter-office. Office kulliyum mail send panikalam. Illa veliya yarkadu mail pandradha irundhalum mail panikalam. So it will come under two categories. Both categories, inter and intrapersonal communication. Okay. So this language and styles can be used in three ways. One is formal way, and another is informal, and another is semi-formal. First, let us see what is a formal mails. So first, let us see what is the informal mails. So write it as it is most common and preferable method of informal and formal communication. It is in both intra and inter communication, and it is the fastest way of communication. So this formal mails saves time because it is the fastest way of communication. This mails can have a 3 style. One is informal, formal, and semi-formal. First, let's see what is informal communication. Communication which we are sending to friends, relatives, that will come under informal mails. Here, you no need to follow grammar. You no need to follow any style. Like you can go for any style. If you're typing out for your friends, you can go for colloquial language. Which language you and your friend alone will use. That language you can use in informal way of communication. So straight to informal mails sent to friends and relatives. There is no rules to be followed. You can use informal language, informal slang. You can use abbreviations too. So no particular styles of writing is required to be followed. So the purpose of this mail is to, like, whatever message you are conveying, that person should understand. Adu mattum dhaan purpose. So idhula vandu nee formula dhaan try pananum, grammatical error irukka koodadhu, margin ku idhu side da irukanum, indha madri endha rule me kedaiyadhu in informal way of communication, because you are sending a mail to your friends and relative who is close to you. Okay, any doubt? Next is semi-formal mails. Semi-formal abdina, like formal mails you will send to the higher person, whereas semi-formal mails you will send to your colleagues. Adhaadu ore department la work pannuvom, we will be friend, but still we will be like a professional ethic we will be followed. So if that is a category, that will come under semi-formal. Purida, ore department la nanu innoru ma'am work pandrom, like we are friends, but still we will have a professional ethic. avungalum oru teaching professional la irupanga, nanu oru teaching professional la irpen. So and ஒரு slight ஒரு lenient இருக்கும், அதே சமயம் you should follow a professional ethic. That is semi-formal. So addresses to the colleagues functioning within a team or at the same seniority level. For that purpose, for those people, if you are writing, you should follow semi-formal. The mail can be brief and the language can be casual and friendly. Casual ah irkalam, friendly ah irkalam, but it should maintain decorum. Decorum means social behavior. Adhaadu avanga en kuda work pandrangadradhukaga avangala vaadi pudinu I can't talk, right? So I should give a decorum. A social behavior should be there. Okay, it's essential, and the purpose of the mail and the message should be clear to the recipient. So formula irkalam, informal irkalam, semi formal irkalam, eduva irundhalum whatever message you are conveying, it should be clear to the recipient. Any doubt in semi formal?
No, No, ma'am. ma'am. Okay. Next is formal. So formal is more important one which you have to concentrate in your CFE. So coming to formal mails, people within or outside the organization. Company குள்ளேயும் நீ mail அனுப்பலாம். இல்ல நீ தான் ஒரு like purchase department head. If you want to purchase some product in outside means, for that outside person you can send a mail. So company குள்ளேயும் நீ mail send பண்ணலாம். கம்பெனிக்கு வெளியவும் mail send பண்ணலாம். But while sending mail, you should follow language, you should follow grammar, you should follow the formal style, and whatever message you are conveying, it should be clear and the content should be lucid and precise. Lucid means very clear, and precise means you all know very brief. So so in formal mails, these are the things you have to follow. Okay, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Ashwini, the Kirti Vasan. Who's Kirti Vasan? அப்பப்ப வெளிய போறாங்க, அப்பப்ப இருக்காங்க. क्वेश्चन கேக்குறப்ப டக்கு கீர்த்தி வாசனுக்கு இல்லல்ல. ரெக்கார்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறீங்களோ? Okay, anyway. Okay, Ashwini, can you explain formal mail? What is semi-formal mail? Ma'am, it is sent to within the department, ma'am. Within the department. Okay. In the same department, ma'am. அதாவது வந்து சேம் டிபார்ட்மெண்ட் அது ஓகே. இப்போ வந்து வேற ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல கூட அந்த மேம் ஒர்க் பண்ணலாம், எனக்கு ஃப்ரெண்டாவும் இருக்கலாம். ஆனா behalf of your company, if you are sending a mail to that ma'am means, though that person is so close to you, but still you have to maintain a decorum. ஒரு குட்டி மரியாதை இருக்கும். லாங்குவேஜ் வந்து லைக் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் அந்த டீசன்சி இருக்கணும். ஓகே, so that is semi formal mails. Yes. Abhishri, Sengo, then who's that? இருக்கீங்களா? Who's the Kirti Vasan has left the meeting? Okay. Abhinaya? Yes, ma'am. Yes, can you explain formal mails? Formal mails means within company or outside company, we should concentrate in the language, grammar and style. It should be clear and precise. Okay, that is formal mail. Informal mail கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அது பிரச்சனை இல்ல. Okay, we will move to next thing. So there are 3 styles, அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. You are clear with that. We will come to format. So format, if you have உங்க சிஸ்டம்லயே பண்ணி இருந்தா கூட you can go for Gmail. சும்மா உன்னோட Gmail ஓபன் பண்ணி send a mail அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்போஸ் மெயில்னு போனீங்கன்னா ஒரு இது வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். எப்பவுமே மெயில் எல்லாத்துக்கும் மெயில் அனுப்ப தெரியுமா? யாருக்காவது அனுப்ப தெரியாம இருக்கா? எஸ், எல்லாத்துக்கும் மெயில் அனுப்ப தெரியுமா? இல்ல எனக்கு அனுப்ப தெரியாதுன்றது யாராவது இருக்கீங்களா? Yes, ma'am. We know. ஓகே, இருந்தாலும் யூ கோ, எல்லாருமே சிஸ்டம்ல இருக்கீங்க, நெட் இருக்குல்ல. ஸோ கோ டு Gmail, ஓபன் யுவர் மெயில் ஐடி, கோ டு கம்போஸ் மெயில் போனீங்கன்னா ஒன் திங் வில் பி டிஸ்பிளே. இப்போ என் சிஸ்டம்ல நான் அது பண்ணனா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கா நான் பண்றது? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But you open your mail ID. அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி வரும். லைக் இந்த மாதிரி ஒரு கம்போஸ் மெயில்குள்ள போனீங்கன்னா you will get one thing like this. Okay,
அதுல வந்து ஃப்ரம்ன்றது டிஃபால்ட்டா உங்களோட மெயில் ஐடி வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். சரி, ஆனா புக்ல லைக் நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது ஃப்ரம்ல வந்து யூ ஹேவ் டு ரைட் யோர் மெயில் ஐடி. ஓகே. 2னா யாருக்காக நீ மெயில் அனுப்புறியோ அந்த பர்சனோட மெயில் ஐடி should be in 2. For example, if you are sending a mail for me to me means this is my mail ID, this ransom so and so @gmail.com. இதுதான் என்னோட மெயில் ஐடினா என்னோட மெயில் ஐடி இங்க எழுதுவீங்க. from mail id வந்து this from mail id will be registered as default in your Gmail. ஓகே, புரிஞ்சுதுங்களா? இது ரெண்டுல உங்களுக்கு டவுட் வராது. இப்போ நமக்கு டவுட் வர பார்ட் என்னன்னா சிசிசினா என்ன, பிசிசினா என்ன, இதுதான் உங்களுக்கு. இப்போ உங்க மெயில் ஐடி ஓபன் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாரும் ஓபன் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். அது உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. கரெக்ட்டா? அது டிஃபால்ட்டா உங்க ஜிமெயில்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும். 2ன்ற ஒரு பார்ட் இருக்கு. அந்த 2ன்ற பார்ட்ல வந்து you will send a mail. For example, நீங்க என்னோட மெயில் ஐடிக்கு if you are sending some mail means my mail id will be in 2. ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா? அதுக்கு அடுத்தது எஸ் மேம். சிசிசி அப்படின்னா என்னன்னா கார்பன் காப்பின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது என்னன்றது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பிசிசி அப்படின்னா பிளாங்க் கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதாவது நீ எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்க மெயில், எனக்கு அனுப்பிச்ச மெயில் வந்து சிசிசில இருக்கிற மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு காப்பி போயிருக்கும், பிசிசில இருக்கிற ஒரு மெம்பர் என்னென்ன மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் ஒரு காப்பி போயிருக்கும். ஓகே, அது நான் என்னன்றது சொல்றேன். So generally, what is CCC, what is BCC ன்னு கேட்டாங்கன்னா you should tell CCC is a carbon copy, BCC is a blank carbon copy. Okay, for example, நான் ஒரு 5 மெம்பர் எடுத்துக்கிறேன். A, B, C, D and E. Okay, 5 மெம்பர் இருக்காங்க. நான் இப்ப சொல்றதுல ஓகே, ஃப்ரம் வந்து லைக் யூ ஆர் சென்டிங் எ மெயில், ஃப்ரம் உன்னோட ரெஜிஸ்டர்ல ஆயிருக்கும். 2ல பார்த்தனா ஏக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறீங்க, a@z.com அப்படின்னு இந்த ஏன்ற பர்சனுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறீங்க. சிசிசில பிக்கும் சிக்கும் அனுப்புறீங்க. ஓகே, அதே பிசிசில டிக்கும் ஈக்கும் அனுப்புறீங்க. இது வரைக்கும் ஓகேவா? எஸ் மேம். இப்போ இதுல நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைக் ஏ will receive this mail, அதாவது ஏன்றவங்களுக்கு தான் நீ ஆக்சுவலி இந்த மெசேஜ் வந்து அனுப்பிச்சிருக்க. இதோட காப்பி வந்து பிக்கு, சிக்கு, டிக்கு, ஈக்கு 4 பேத்துக்குமே போகும். புரிஞ்சுதுங்களா? So B, C, D, E will receive this copy of this mail. இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தனா third point என்னன்னா A, அந்த A will not know that D and E have received this mail. இந்த A இருக்காங்க பாத்தியா, இந்த ஏக்கு நீ மெயில் அனுப்பிச்சிருக்க பாத்தியா, இவங்களோட மெயில் தான் வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் காப்பியா போயிருக்கு. இந்த டிக்கும் ஈக்கும் ரிசீவ் ஆயிருக்குன்றது ஏக்கு தெரியாது. புரிஞ்சுதுங்களா? ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு அது நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ டிக்கும் ஈக்கும் மெயில் போயிருக்குன்றது இந்த ஏக்கு தெரியாது, ஹைட் ஆயிருக்கும். அவங்க நினைச்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மெயில் வந்திருக்குன்னு. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே மேம். அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா லைக் ஈவன் B, C will not know that D and E have received this mail. இது வந்து ரொம்ப செக்யூர்டா இருக்கும். இந்த பிக்கும் சிக்கும் கூட தெரியாது டிக்கும் ஈக்கும் இந்த மெயிலோட காப்பி போயிருக்கு அப்படின்றது. ஆக மொத்தத்துல இந்த டி அந்த பிசிசில இருக்கிற கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க யாருக்குமே இவங்களுக்கு மெயில் வந்திருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாது. டிக்கும் ஈக்கும் மெயில் வந்திருக்கிறது ஏக்கும் தெரியாது, பிக்கும் தெரியாது, சிக்கும் தெரியாது. ஹைடாய் தான் அவங்களுக்கு போயிருக்கும். ஈவன் ஒன் மோர் திங், டிக்கு மெயில் வந்திருக்குன்னு ஈக்கு தெரியாது, ஈக்கு மெயில் வந்திருக்குன்னு டிக்கும் தெரியாது. புரிஞ்சுதுங்களா? Yes ma'am. Yes ma'am. So you write even B, C will not know that D, E have received. Okay. And one more point, D will not know that E have received this mail and E will not know that D has received this mail. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? நான் அது பர்சனா வச்சு உங்களுக்கு சொல்றேன். இத வந்து நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இப்ப டவுட் அப்புறமா ஏதாவது டவுட் வந்தா கூட இது ரீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும். ஓகே, ஆனா லைக் A, B, C இது 3 பேத்துக்குமே 3 பேத்தையுமே தெரியும்.
அதாவது ஏக்கு வந்து இந்த மெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்கிறது பிக்கு தெரியும், பிக்கு வந்து இந்த மெயில் அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்றது ஏக்கு தெரியும். இந்த 3 பேத்துக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த டிக்கும் ஈக்கும் மட்டும் இவங்க 2 பேத்துக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறது இந்த 3 பேத்துக்குமே தெரியாது. ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் வித் பர்சன். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. Shall I erase it? எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? இப்ப நான் சொன்னதையே ஒரு பர்சனா வச்சு நான் சொல்றேன். இப்போ நீ 2க்கு வந்து உன்னோட மெயில் ஐடி இங்க இருக்கு, ஃப்ரம்ல இருக்கு. யூ வில் திஸ் மெயில் ஐடி வில் பி டிஃபால்ட் இன் யோர் மெயில். ஆனா எக்ஸாம்ல எழுதும் போது நீ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மெயில் ஐடி எழுதும். உன்னோட மெயில் ஐடியா இருந்தாலும் சரி, யாரோட மெயில் ஐடியா இருந்தாலும் சரி. லைக் யூ வில் சென்ட் ஃப்ரம் யோர் மெயில் ஐடி தானே. அப்போ வந்து உன்னோட மெயில் ஐடி இங்க எழுதிக்குவேன். டூல் வந்து நீ உன்னோட ஒர்க்கர், யூ ஆர் ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி, நீ வந்து உன்னோட ஒர்க்கருக்கு வந்து ஒரு மெயில் அனுப்புற. டூல சூப்பர்வைசருக்கு அதோட காப்பியும், மேனேஜருக்கு அந்த காப்பியும், ஜெனரல் மேனேஜருக்கு அந்த காப்பியும் அனுப்புற. அதாவது வந்து அந்த ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து பண்றதே இல்லை. அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க, எனக்கு மேலே ரிசீவ் ஆகிறது இல்லன்னே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஆனா ஆக்சுவலி யூ ஆர் சென்டிங் அ மெயில் டு அ ஒர்க்கர் பட் தட் பர்சன் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் ஹிஸ் ஒர்க். இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா, சோ இந்த ஒர்க்கர் பண்ற தப்புனால சூப்பர்வைசர் ஆகட்டும், மேனேஜர் ஆகட்டும், ஜெனரல் மேனேஜர் ஆகட்டும், இவங்க எல்லாருமே லைக் தே ஆர் பிளேமிங் யூ that you only like you are the person who's not doing a work properly அப்படின்னு சொல்லி உன்னையே blame பண்றாங்க. இப்போ உன் மேல இருக்கிற லைக் அந்த கெட்ட விஷயத்தை you want to erase it. Okay, for that purpose இதுதான் ஒரு சிச்சுவேஷன். ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். சோ ஒர்க்கருக்கு நீ ஒரு மெயில் அனுப்புற. இந்த ஒர்க்கருக்கு நீ மெயில் அனுப்பியிருக்கன்றது சூப்பர்வைசருக்கும் தெரியணும், மேனேஜருக்கும் தெரியும், ஜெனரல் மேனேஜருக்கும் தெரியும். எதுக்காக இது தெரியும்னா, you are proving that you didn't do any mistake. Okay, so சூப்பர்வைசருக்கு மெயில் அதோட காப்பி அனுப்புற, மேனேஜருக்கு அதோட காப்பி அனுப்புற, ஜெனரல் மேனேஜருக்கு அதோட காப்பி அனுப்புற. இப்போ நீ இந்த ஒர்க்கருக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கன்றது சூப்பர்வைசருக்கு தெரியும், சூப்பர்வைசருக்கு இதோட காப்பி அனுப்பிச்சிருக்கன்னு ஒர்க்கருக்கும் தெரியும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஆனா இந்த மேனேஜருக்கும் ஜெனரல் மேனேஜருக்கும் மேல் அனுப்பிச்சிருக்கிறத இந்த ஒர்க்கருக்கும் தெரியாது, இந்த சூப்பர்வைசருக்கும் தெரியாது. அதாவது இவங்களுக்கு தெரியாம இவங்களை பத்தி நீ போட்டு கொடுக்குற, லைக் மேனேஜர் ஆகட்டும், ஜெனரல் மேனேஜர் ஆகட்டும். இது வரைக்கும் ஓகேவா? ஓகே மேம். இந்த மேனேஜருக்கு வந்து மேல் அனுப்பிச்சிருக்கிறது ஜெனரல் மேனேஜருக்கு தெரியும். இந்த 2 person will not like these 2 persons will not know each other. Manager will not know that general manager has received this mail and the general manager will not know that manager has received this mail. இவ்வளவுதான். CCC BCC இதுதான். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? உங்களுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம்பிள் இதோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. If you have any doubt you can post question. ஏன்னா இதுல நிறைய டவுட் நிறைய டைம் கேட்டிருக்கீங்க. சோ இதுல இனி ஏதாவது டவுட் இருந்தா you just clarify. Okay, so this is how you have to send a mail. So from இருக்கும், to இருக்கும், CCC இருக்கும், BCC இருக்கும். அதுக்கு கீழ உங்க மெயில்ல சப்ஜெக்ட்னு இருக்கா? மெயில் ஐடி ஓபன் பண்ணிருக்கீங்களா? சப்ஜெக்ட்னு இருக்கா? to இருக்கும், CCC இருக்கு, BCC இருக்கு, அதுக்கு கீழ சப்ஜெக்ட்னு ஒன்னு இருக்கும். இப்ப லெட்டர்ல எப்படி அந்த லெட்டர் எதை பத்தியோ அது ஒரே லைன்ல நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவ. அந்த மாதிரி in precise manner you should write a sentence
லைக் லெட்டர்ல நீ எப்படி எழுதுறியோ அதே மாதிரி இதை வந்து நீ டைப் அவுட் பண்ணுவ. இந்த மெயில் வந்து எதுக்காக நீ அனுப்புற, வாட் இஸ் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் தட் மெயில், யூ ஷுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரெஸ்யூமே வந்து என்னோட அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், ரிகார்டிங் மை ரெஸ்யூமே இல்ல ரிகார்டிங் ஜாப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று போடணும். ஓகே, சோ இது படிச்சோன்னா தெரியும் இந்த மெயில் எதை பத்தி. அப்பதான் ஃபர்தரா இந்த கண்டென்ட்டுக்கு போவாங்க. நெக்ஸ்ட் you will have a salutation. What is the salutation? அந்த சப்ஜெக்ட்க்கு கீழ உனக்கு ஒரு blank column இருக்கு பாத்தியா, அந்த blank columnல தான் இந்த salutation எழுது. salutation எழுதி எழுத மாட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் respected sir அப்படின்னு சொல்லி you will write. Okay, respected sir, this we call it a salutation. யாராவது ரொம்ப அறிவாளியா சைட் ஹெட்டிங் வந்து salutation போட்டு அதுக்கப்புறம் respected sir ன்னு எழுதக்கூடாது. ஸ்ட்ரைட்டா respected sir மட்டும் தான் எழுதணும். ஓகேவா? அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுவேன், லைக் மெயின் பாடி வில் கம். ஓகே, மெயின் பாடி இஸ் லைக் கண்டென்ட். அதாவது நம்ம லெட்டர் ரைட்டிங்ல படிச்ச மாதிரியே தான் ஓப்பனிங் பேராகிராஃப்ல நீ எதுக்காக இந்த மெயில் அனுப்புற, வாட் இஸ் தி சப்ஜெக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் தி பர்பஸ்ன்றது 2 லைன்ஸ்ல லைக் within 2 lines you have to explain. Okay, that is opening paragraph should outline the main ideas and the reason for the mail. அதுக்கப்புறம் ஃபாலோயிங் பேசேஜ், இது வந்து ஓப்பனிங் இது என்ன இருக்கணும், லைக் மெயின் ஐடியாஸ் ஷுட் பி தேர் அண்ட் ரீசன் எதுக்காக இந்த மெயில் அனுப்புற இது இருக்கணும். செகண்ட் என்ன இருக்கணும்னா லைக் இதோட ரிலவெண்ட் டீடைல், இதை ஃபாலோ பண்ணி என்னென்ன ரிலவெண்ட் டீடைல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ற அப்படின்னா அந்த பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு என்னென்னன்றது இந்த ரிலவெண்ட் டீடைல்ஸ் நம்பர் 1 நம்பர் 2 நம்பர் 3 லெட்டர் ரைட்டிங்ல எழுதுவீங்க பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி அதோட ரிலவெண்ட் டீடைல்ஸ் அங்க இருக்கணும். லாஸ்ட் வந்து க்ளோசிங். we all know that concluding the statement. ஓகே, நீ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பேசியிருக்கியோ அதை பத்தின ஒரு கன்க்ளூடிங் லைன் கொடுத்துட்டு உனக்கு எப்ப இந்த ஒர்க் வந்து முடியணும், லைக் வித்தின் கைண்ட்லி லுக் ஃபார் திஸ் இஷ்யூ as soon as possible அந்த மாதிரிலாம் க்ளோசிங் சென்டென்ஸ் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி கொடுக்குறது. ஸோ க்ளோசிங்ல ரெக்கமெண்டேஷன் டு அட்ரஸ் தி இஷ்யூ ஆர் அ ப்ராப்ளம், சஜஷன் ஆன் தி டைம் லைன் ஃபார் ரிவால்விங் தி இஷ்யூ அண்ட் தி டிலேட்டிங் responsibility to selective individuals. Next, attachment என்னன்னா லைக் அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்லி உனக்கு இப்படி ஒரு பின் மாதிரி, எனக்கு வரைய தெரியல, லைக் இப்படி ஒரு பின் மாதிரி இருக்கும். அந்த பின்னை கிளிக் பண்ணினா இந்த ஃபைல் ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ்லயே எதுலயாவது வச்சிருந்தேன்னா லைக் அந்த பின்னை கிளிக் பண்ணனா உனக்கு டைரக்டா வந்து இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுலயாவது போகும். அதாவது உன் ஃபைல் வந்து அதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும்னு அர்த்தம். லைக் டாக்குமெண்ட்ஸ் குள்ள போனனா லைக் ஐ வாண்ட் டு அட்டாச் சம் ஃபைல் அப்படின்னா அந்த பின்னை டச் பண்ணனா யூ வில் கெட் இன்டு டாக்குமெண்ட்ஸ். ஏதாவது ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட்ஸ்ல தான் அந்த ஃபைல் இருக்குன்னா ஐ வில் கோ டு டவுன்லோட்ஸ். இப்போ எனக்கு இந்த ஃபைல் வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் கிளிக் திஸ் ஃபைல் அண்ட் திஸ் ஃபைல் வில் கெட் ரெஜிஸ்டர் இன் மை மெயில். ஓகே, அந்த மெயில்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். அதுதான் வந்து அட்டாச்மெண்ட். ஓகே, சோ அட்டாச்மெண்ட் புரிஞ்சுதா? கடைசியா சிக்னேச்சர் லைன்ல என்ன எழுதுவோம், ரிகார்ட்ஸ்னு போட்டு அதுக்கு கீழே ஒன்னா நம்ம நேம் எழுதுவோம். இல்ல அப்படின்னா லைக் yours faithfully, yours sincerely இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்டரி க்ளோஸ் போட்டு you will write your name. Okay, any doubt? No ma'am. No ma'am. Okay, next write the side heading as writing an effective and appropriate email. ஒரு effective-ஆ ஒரு appropriate-ஆன ஒரு email எழுதுறதுக்கு what are the things you have to follow? First thing, before writing, இது வந்து ரைட்டிங்க்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு டாபிக் கொடுத்து நான் பேச சொன்னாலும் சரி, எது பண்ணாலும் சரி, நீ எதுக்காக அது பேசுற, எதுக்காக எழுதுற, அந்த பர்பஸ் என்ன, அத வந்து about purpose you should be clear. Second, மேக் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன். நீ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் பேச போறியோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பாயிண்ட், அதாவது லெட்டர் ரைட்டிங் எல்லாம் எழுதுறோம் பாத்தியா, லைக் பாயிண்ட் ஷேர் வந்து எனக்கு இந்த கேட்டகரியில வேணும், லைக் டேபிள் வந்து எனக்கு இவ்வளவு நம்பர் வேணும், இந்த பிராண்ட்ல வேணும், இந்த மாதிரி கேட்டகரி சொல்லும் போது we will use bulletin points. ஸோ பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீ கேட்க போறன்றது ஃபர்ஸ்ட் யூ ரஃபா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் இட் அவுட் இன் யோர்
mails. Third, tone and language should be இப்போ வார்னிங் லெட்டர் வார்னிங் மெயில்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டோன் இருக்கும். இப்போ கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் எழுதும்போது ஸ்லைட்டா லைக் we will ஃபார்முலாவும் இருக்கும், பட் ஸ்டில் we will give a warning there. ஸோ அதுதான் டோன் அண்ட் லாங்குவேஜ். ஓகே, நீ லெட்டர் ரைட்டிங்ல என்ன படிச்சோமோ அதே தான், ஆனா இதை வந்து நீ மெயிலா அனுப்புற. ஓகே, fourth thing, use your official mail ID. So whenever you are like if you are working in some companies, that time they will give you a official mail ID. And the official mail ID use பண்ணி தான் நீ ஆஃபீஸ் ஓரியன்டடா என்ன ஒர்க்கா இருந்தாலும் பண்ணணும். உன்னோட பர்சனல் மெயில் ஐடியில நீ பண்ணக்கூடாது. ஓகே, so that is official mail ID. And fifth one, already I said, எது எழுதுறதா இருந்தாலும் salutation appropriate-ஆ எழுதணும். இப்போ நீ வந்து உன்னோட பிரின்சிபலுக்கு எழுதும் போது சால்யூட்டேஷன்ல ஹைடான்னு போட்டு எழுதுவியா? ஃப்ரெண்டா இருந்தா போட்டு எழுதலாம், ஆனா பிரின்சிபலா இருந்தா தட் ஃபார்மல் லாங்குவேஜ் ஷுட் ஃபாலோ. ஸோ சால்யூட்டேஷன் வந்து உன்னோட டோன் என்ன, உன்னோட பொசிஷன் என்ன, யாருக்கு எழுதுற, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் அ சால்யூட்டேஷன். ரெஸ்பெக்டட் சார், ரெஸ்பெக்டட் மேடம், இல்ல டியர் சார். டியர் சார், டியர் மேடம் வந்து இன்ஃபார்மல்னு நினைச்சுக்காத, தட் இஸ் அ ஃபார்மல் ஒன். இது வந்து லைக் பிசினஸ் இங்கிலீஷ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, dear sir, dear madam, it is not an informal salutation, it is a formal salutation. Okay, sixth one, keep the mail short and simple. ஏன்னா மெயில் வந்து கண்டிப்பா இதுக்குள்ள அந்த கொடுத்துருக்கிற கேட்டகரிக்குள்ள தான் இருக்கும். இதை தாண்டி நீ அப்படியே எழுதிட்டே இருக்கக்கூடாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளவு ஷார்ட்டா இருக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளவு ஷார்ட்டாவும் சிம்பிளாவும் இருக்கும் your mail. Okay, next, use short sentence to convey the message clearly. So like indirect speech la write in direct speech, direct ave நீ அந்த விஷயத்தை explain பண்ணி. That is the seventh point. Eighth point, state the subject and the main purpose of writing the mail clearly in the opening paragraph. Already சொல்லிட்டோம், like opening paragraph la எழுதும்போது you have to mention subject and the what is the main purpose of that mail. Okay, that is the eighth point. இதெல்லாம் ஷார்ட்டா எழுதி வச்சுக்க. எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஒன் கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போகலாம். டெக்ஸ்ட் புக்கை நீ கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டேன். 9, use separate paragraph for stating different point. அதாவது ஒரு லெட்டர் எழுதுற அப்படின்னா ரொம்ப லாங், இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நான் ஃபுல்லா ஆல்பபெட்ஸா இருந்தா எனக்கு கண்டிப்பா படிக்க பிடிக்காது. இதே நான் ஷார்ட் பண்ணி இங்க இருந்து இங்க இப்படி ஒரு பேராவா எழுதுனேன்னா லைக் the reader will slightly get interest to read that letter. Okay, so you if that letter is very long, use separate paragraph for stating different points. Okay, include pie charts, graphs, flow charts, இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணலாம். எதுக்காகனா நீ கன்வே பண்ற மெயில் வந்து கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்னா you can use these pie diagrams and all. Okay, next, the content of the mail should be logical and systematically organized. இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததுதான். Do not write the entire mails in capital letter. So இன்னொரு விஷயம், இந்த மெயில் அனுப்பும்போது இந்த ஸ்டார்டிங் இருக்கிற ஆல்பபெட் கேப்ஸ்ல இருக்கணும், எண்ட்ல வந்து ஃபுல். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கலாம், எல்லாமே கேப்ஸ் லைக் ABCD இப்படி லைக் என்ன எழுதினாலும் கேப்ஸ்ல இருக்கக்கூடாது. ஓகே, next, highlight, underline the key points so that the reader can skim through the. ஸோ நீ ஏதாவது இது ரொம்ப லைக் இந்த பேசேஜ்ல நான் சொல்லியிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஐ கேன் ஹைலைட் தட். இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த பெயிண்டிங்ல போயிட்டு என்ன கலர் வேணுமோ ஹைலைட்டிங் கலர் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் ஹைலைட் தி திங். ஓகே, take special care of the tone of the mail, since like mailன்றது it is a record. Okay, so நீ மெயில் எழுதும் போதா இருந்தாலும் சரி, லெட்டர் எழுதும் போதா இருந்தாலும் சரி, அது அவங்களுக்கு லீகல் ப்ரூஃப். ஸோ அந்த இடத்துல நீ ஒரு கடுப்புல போய் உட்காந்துட்டு ஒரு மெயில தட்டினதுக்கு அப்புறம் லைக் அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லீகல் ப்ரூஃப் ஆயிருக்கு. அவங்க ஹையர் பொசிஷன்ல கூட அதை காமிச்சு உன்னை ஜாப்ல இருந்து கூட தூக்குற அளவு எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இட் இஸ் அ லீகல் ப்ரூஃப். ஸோ நாட் ஒன்லி இமெயில், லெட்டர் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி, மெயில் எழுதுறது எப்பவுமே ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த விஷயத்த நீ பண்ணணும். ஏன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல தே வில் மேக் நம்மள எப்படிலாம் டென்ஷன் பண்ணுமோ டென்ஷன் பண்ணதான் போறாங்க. அது டென்ஷன் பண்ணும்போது லைக் நீ அந்த கோவத்துல போய் ஏதாவது மெயில் வந்து தப்பா ஒரு திட்டி ஏதாவது மெயில் அனுப்பிச்சிட்டேன்னா தட் இஸ் அ லீகல் ப்ரூஃப் ஃபார் தெம். அதை எடுத்துட்டு போய் ஹையர் பொசிஷன்ல காமிச்சாங்கன்னா தே வில் ஃபயர் யூ. ஸோ எப்பவுமே ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது யூ சென்ட் அ மெயில். Ensure you are polite at all time. Proofread while sending mail. You have to check grammatical, spelling and punctuation errors. Ensure you answer the queries or a request. இப்போ வந்து reply for கம்ப்ளைண்ட் மெயில் உனக்கு வருது, அதுக்கு நீ ரிப்ளை பண்ற அப்படின்னா அவங்க கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு நீ கரெக்டா ஆன்சர் பண்றியான்றது என்ஷூர் பண்ணி மெயில் பண்ணிக்கோ. ஓகே, do not use slang inappropriate. இது ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
இதுல எழுதும்போது ஃபார்மல்ல எழுதும்போது ஸ்லாங் அப்ரிவேஷன் இதெல்லாம் வந்து SMS language, these things should not be used. Okay, any doubts so far? No, ma'am. Okay, next, email are effective means of communication when sends information to or contact a large group of. எதனால இது effective communication? ஒரு விஷயம் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு போய் நீ மெசேஜ் சொல்ல தேவையில்லை. ஒன்ஸ் இஃப் யூ சென்ட் அ மெயில் லைக் நீ 2ன்ற அட்ரஸ்ல ஒருத்தவங்களையும் எத்தனை நம்பர் வேணுமோ அத்தனை நம்பரையும் அட்டாச் பண்ணி ஒரே மெயிலா நீ அனுப்பிச்சினா within a second that mail will reach that person. Okay, so it saves time. Next, send someone an electric file. இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்குற அப்படின்னா அந்த பிரிண்ட் வந்து லைக் 20 pages இருக்கு 30 pages இருக்குன்னா அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கா பிரிண்ட் எடுத்து அனுப்புறது இட் இஸ் waste of time. Instead of that, what you can do, you can save it in your document, attach file கொடுத்தனா உன்னோட PDF file mail ல இதாயிடும். அந்த PDF file ஒரு செகண்ட்ல உங்களுக்கு போயிடும். So that is the second point. To send someone an electric file, bulky documents or a detailed information about any project, course or a product, that time mail is more useful. It is also make it easier to contact people who are like different zone இருக்காங்க. if you are sitting in கோயம்புத்தூர்ல இருந்து உன்னோட friend வந்து அமெரிக்கால இருக்காங்க, அங்க போய் நீ உட்கார்ந்து உன்னோட if you want to communicate something means like ரெகுலரா உங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல you can go for mail. ஏன்னா அவங்க டைமிங் டிஃபரா இருக்கும், நம்ம டைமிங் டிஃபரா இருக்கும். ஆனா உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து கன்வே பண்ணணும்னா you can go for a mail that if they check mail they will receive that message. Okay, daily communication on a very daily communicate பண்றதுக்கு you can send a mail. And written record of the communication, you need a written record of the communication. எது நீ கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் written record இருந்துச்சுன்னா like that is a legal proof. Okay, any doubt? Next is emails or inappropriate means of communication. எதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. The issue is complicated and involves repeated lengthy discussion. அப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருக்கு. நீ மெயில் அனுப்புற, அவங்களும் ரிப்ளை மெயில் அனுப்புறாங்க, திரும்ப நீ மெயில் அனுப்புற, அவங்க ரிப்ளை மெயில், இந்த மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் லைக் லாங்கா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா you should not send mail. You should stop that thing and you should have a meeting with that person. Face to face meeting இருக்கும். Okay, so அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது you should avoid mail. Okay, complicated and involves repeat lengthy discussion. It is better to arrange a meeting with the concerned person or a party. Second thing, the information is confidential and sensitive. அதாவது வந்து அது ரொம்ப செக்யூர்டு, ரொம்ப லைக் மெயின்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் யாராவது வந்து இது பண்ணிடலாம், ஏமாத்தி கூட அதை பாத்திரலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைம்ல those things you should not send through mail. Okay, next, do not write a mail when you are emotional. இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், டென்ஷன்ல இருக்கும்போது you should not send a mail, you should not write a letter. Okay, so sample mail கொடுத்திருக்காங்க. Take page number 11.4. Sample mail, take page number 11.4. Okay, 11.4 la Amit Suri has recently been promoted to the post of senior manager in Sindalco industry. He receives a congratulation mail from his sister, his colleagues and his general manager. So ஏதோ ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருக்கு சீனியர் மேனேஜரா. அதனால அவங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன், சிஸ்டர் வந்து ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் மெயில் அனுப்புறாங்க, அவங்க கொலீக்ஸ் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் மெயில் அனுப்புறாங்க, ஜெனரல் மேனேஜர் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் மெயில் அனுப்புறாங்க. இப்போ சிஸ்டர் அப்படின்னா அந்த 3 ஸ்டைல்ல எந்த கேட்டகரியில வரும்? ஃபார்முலா, இன்ஃபார்முலா, செமி ஃபார்முலா? Informal. கொலீக்? Formal. ஃபார்முலா. கொலீக்? Semi-formal. ஜெனரல் மேனேஜர் நம்மளை விட ஹையர் பர்சன், அவங்க கிட்ட போய் நம்ம லெத்தார்ஜிக்கலா பேசிட்டு இருக்கோம், அவங்க கிட்ட we should follow formal style. Okay, so சிஸ்டருக்கு எழுதியிருக்காங்க பாரு, to that person name CCC BCC fill பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா இவங்களுக்கு தெரியாம அவங்கள போட்டு கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு தெரியாம இவங்கள போட்டு கொடுக்குற வேலை லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நடக்காது. ஓகே, so that is no need. Subject என்ன? Congratulations, that is the subject. Hi Amit, we just got the super news of your promotion. இப்ப அந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா சூப்பர்ன்ற வேர்ட் வந்து it is not grammatically correct. எல்லாமே கேப்ஸ்ல இருக்கு, ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இது வந்து இன்ஃபார்மல் மெயில், எப்படி வேணாலும் எழுதலாம், அதனாலதான் அந்த இடத்துல அப்படி வருது. ஓகே, I am so excited and thrilled. A big party is due from you and of course gifts for your loving sis.
Mom and dad too are enjoyed. They are very proud their hardworking son. They send you their love and blessing. We are all looking forward to your visit home so that we can have a grand celebration party. Yours affectionately, that person's name. So informal mail clear acha? That doubt irukka? Any No, doubt? ma'am. Next No, is No, ma'am. colleagues கணக்குறது அது அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபார்மேட்டை பார்த்துக்கோங்க. I just got to hear your promotion to the post of senior manager. Please accept my heartiest congratulations. Your hard work and dedication has been rewarded. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All the team members are elated that you have been selected from our team out of the members of 10 teams. We are surely looking forward. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தனா like all team members are elated that you have been selected from our team. Bracketல வந்து out of the members of 10 teams னு கொடுத்திருக்காங்க. இத வந்து வேற மாதிரி ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். But still ஸ்லைட்டா ஃப்ரெண்ட்லியாவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார்மல் டச் அந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, we are surely looking forward to a party from you. So இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஹையர் பர்சன் கேட்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம கூட ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு வந்து நம்மள கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணும்போது ட்ரீட்னு வேணா கேட்பாங்க. இதே வந்து நம்ம ஜெனரல் மேனேஜரோ இல்ல நம்ம ஹையர் பர்சன் கிட்ட போய் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்னோம்னா கங்க்ராட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். பட் தே வில் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ இட் ஷோஸ் தட் இட் இஸ் அ செமி ஃபார்மல். ஓகே, எனி டவுட்? No, ma'am. Next யாருக்கு எழுதுறாங்க? ஜெனரல் மேனேஜர். ஜெனரல் மேனேஜர் இஸ் ரைட்டிங் டு அமித். I am pleased to apprise you of your promotion. And the subject is promotion to the post of senior manager. I am pleased to apprise you of your promotion to the post of senior manager in the production department. You have been with so-and-so industry for the past 7 years and have proved your worth time and again. You decided hard works and willingness to take a new innovatives have been recognized and appreciated by your senior. You have implemented. அதை படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப ஃபார்முலா இருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்ட் தட் பர்சன்ஸ் பொசிஷன் விச் கம்பெனி நேம். ஓகே, லாஸ்ட் பாருங்க, மிஸ்டர் அனில் அந்த பர்சன் 2ன்ற பர்சன் கணிச்சிருக்காங்க. செகண்ட் क्वेश्चन எங்க இருக்கு? செகண்ட் क्वेश्चन क्वेश्चन எங்க கொடுத்திருக்காங்களா? செகண்ட் ஒன். ஓகே, இங்க வந்து சிச்சுவேஷன் படிச்சு பார்க்கலாம். 2 ஏதோ ஒரு பர்சன் வந்து லைக் அவங்க வந்து அந்த ஒர்க்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா விலக போறாங்க. So that project is handing over to some other person and okay, that is the situation. So 2 will be that person's name. CCC BCC ஏதோ ஒரு அந்த கம்பெனில இருக்கிற பர்சன் 2 பேரு. Subject வந்து பாத்தீங்கன்னா hand over of ABC project. Dear Mr. That person name, this is for your information that I would be discontinue my service in this organization dated 5th June 2017. I am mailing to let you know that the project of ABC is 70% complete and required some more effect on our behalf in the next 1 month to wrap it up. As I am on my last week of notice period, I would like to hand over the project details to you so that you can take it forward from this juncture means joint. Okay, I have sent the required mail to the client information informing them of the changes in the point of contract. Starting 2nd June 2017, they would be communicating directly with you. Hence, I am sending this required file attachment with the mail. Please get அதாவது அந்த பர்சன் வந்து இதுல இருந்து விலகுறாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்க வந்து டோட்டலா வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கு கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு? அனில்ன்ற பர்சனுக்காக கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்களுக்கு வந்து 2ல வந்தது. இவங்களுக்கு அனிலுக்கு வந்து நான் என்னோட ஒர்க் நான் இந்த மாதிரி விலக போறேன்றது நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா ஹையர் பர்சனுக்கு தெரிய வரணும். அதனால இந்த ஹையர் பர்சனை வந்து சிசிசிலயும் பிசிசிலயும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அவங்களுக்கும் ஒரு காப்பி அனுப்பிச்சிடுறீங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல சிசிசி பிசிசி ஒட்டுக்கா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சதீஷ்க்கு வந்து ரஞ்சித் தெரியாது, ரஞ்சித்க்கு வந்து சதீஷ தெரியாது. ஓகேவா?
ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு காப்பி போயிருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க்ல இருந்து விலக போறாங்கன்றது அனிலுக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றது. ஓகே, எனி டவுட்? No, ma'am. Like third one, difference between a well written and poorly mailed structure. சும்மா ரீட் பண்ணி பாருங்க. அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். லைக் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க சப்ஜெக்ட் டுமாரோ அப்படின்றது கொடுத்துருக்கிறதுலாம் லைக் இட் இஸ் நாட் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட். ஓகே, வெர்ஷன் 2 அது எப்படி சொல்லணும்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க. As you know, tomorrow afternoon we will our meeting to discuss the status of. அது படிச்சு பாருங்க. once I will give 2 minutes. அது படிச்சு பாருங்க. அது வந்து கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா மட்டும் சொல்லுங்க. Have you read? படிச்சீங்களா? Yes. Is it over? Yes, ma'am. Yes. While reading that, tell me whether it is grammatically correct or formula இருக்கா, ஸ்ட்ரக்சர்டா இருக்கா? No, ma'am. சப்ஜெக்ட்னு இருக்கு, டுமாரோ இருக்கு. டுமாரோ என்ன, ஏதாவது மீட்டிங்கா இல்ல ஏதாவது பார்ட்டிக்கு போறீங்களா? எதுவுமே கிளியரா இல்ல. இந்த சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கிளியரா இல்ல. கரெக்டா? So this is not a formal one. இது ஃபார்மலும் கிடையாது, செமி ஃபார்மலும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் லைக் ஃபுல்லி கொலாப்ஸ்டு. அந்த மெசேஜ் எது கன்வே பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அது கரெக்டாவே கன்வே பண்ணல. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ராங்லி புவர்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு மெயில். அதைவே கரெக்டா எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. வெர்ஷன் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதை ரீட் அவுட் பண்ணி பாருங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு சென்ட் அ மெயில். தி பாயிண்ட் வைஸ் கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் கம் டு நோ த மெசேஜ். வெர்ஷன் 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அதை ரீட் பண்ணி பாருங்க. Have you read? Yes, ma'am. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, this is how you have to write a mail. So question கொடுத்திருக்காங்க கீழ practice exercise அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த questions once read பண்ணி பாருங்க. அந்த questionல ஏதாவது டவுட் இருந்தா just clarify it. இது எப்படி மேம் எழுதணும், என்ன மேம் சிச்சுவேஷன், ஏதாவது டவுட் இருந்தா ask me, I will tell. Read that. திரும்ப அதுக்காக நாளைக்கு ஒருக்கா ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. அதுல என்ன டவுட் இருக்கோ அது இப்பவே கேட்டுருங்க.
and stop recording.